محمد الأمين يا جال الخيار ألو تنكو تصوب هنقف الأنبياء محمد الأمين يا جال الخيار ألو تنكو تصوب هنقف الأنبياء هنقف الأنبياء محمد حبيبي يا إرقامك النيس بيني سبل ليس مكا مدى لخيت كوف وهم داوديسو أولولا دراتين تناخي بوريسو قلبي زونتك حميدنا جبسي أمة وللت رسول الرسي يا سلبين خو جريم البليسي أنا توسن خي أردوف لكيسي إدو قاد والله أنا تفتي كيسي فاشين هردوفون خرا في لكيسي محمد الأمين يا جال الخيار ألو تنكو تصوب هنقف الأنبياء محمد الأمين يا جال الخيار ألو تنكو تصوب هنقف الأنبياء هنقف الأنبياء الدون سي جالدا يا جال الخيار سراهن قصدو عني لبوتيا يا إرقى ما حكا ونداف قرالافو سيناقي دقهو يومي يوهن قفو يعني نجباتي معلومة نفويا دبالة تديما هل كاني في قيا إيجاني سأرقوف أنين تونيا أولا سانقودي يا رحمن فيا محمد الأمين يا جال الخيار ألو تنكو تصوب هنقف الأنبياء محمد الأمين يا جال الخيار ألو تنكو تصوب هنقف الأنبياء هنقف الأنبياء هندنتي ميراسون هقا برادمتو سدابو في الدويتي سقال إيتو المانا مادسي
مخاسي جالتا يتافي قتخي الدنيا فرمتا وقافوا ما دراتي سينا في الدويتي أبولا خوجتي إيمي من ببوفتي حبيب سداقتشون أكام متاتي أوسون سهردو فوت أدول سنتباتي محمد الأمين يا جال الخيار تلو تنكو تصوه أنقف الأنبياء محمد الأمين يا جال الخيار تلو تنكو تصوه أنقف الأنبياء أنقف الأنبياء يا رسول ربي قويا تايف دمتي هواسني بيتي لقاسي دربتي سنهنداه أتي أبسم بير خدتي إن كان برسسوف وهدو لتاتي والنور إيقمو نامو كابهنو أكاسته بنان جنات أركنو هجاتو تقويا يوتا تزدلدلا أميشة ليس تاتوسكو تبلا بلاد فرسيسا هندا جبلتي رروسا هنداه مفجل لفلالتي بلاد فرسيسا هندا جبلتي رروسا هنداه مفجل لفلالتي محمد الأمين يا جال الخيار تلو تنكو تصوه أنقف الأنبياء محمد الأمين يا جال الخيار تلو تنكو تصوه أنقف الأنبياء أنقف الأنبياء محمد الأمين يا جال الخيار تلو تنكو تصوه أنقف الأنبياء محمد الأمين يا جال الخيار تلو تنكو تصوه أنقف الأنبياء أنقف الأنبياء محمد حبيبي يا إرقام هكا النيس بيني سيبل ليسوف مكا مدى لخيت كوف وهم داو ديسو أولولا دراتين تناخي بوريسوف قلبي تونتك حميدنا جبسي أمة ولات رسول الرسي يا سلبين خو جريم البليسي أنا توسن خي هردوف لكيسي إدو قاد والله أنا تفتي كيسي فاشين هردوفون خرا في لكيسي محمد الأمين يا جال الخيار تلو تنكو تصوه أنقف الأنبياء محمد الأمين يا جال الخيار تلو تنكو تصوه أنقف الأنبياء أنقف الأنبياء الدون سجالدا يا جال الخيا سراهن قصدو عني ربوتيا يا عرق ما حكا ونداف قرالافو سينا قيدقه يومي يوهن قفو
yaanni najjabaate maaluma naaf wayyaa dabalata deemaa halkanii fi guyyaa ijaan isa arguuf onneen toona iyyaa Allah sana godi ya Rahman khiyya Muhammadul Amin ya Jalal Khiya warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. በዘይኔ ጀሃሬ አስተባባሪነት ለዚህ ለተጎዱት ወገኖቻችን የደረሳችሁት ሁላችሁንም አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ዝርዝር ነገሮችን ቀጥለን እንላለን። አሁን እንደሚታየው በቀጥታ የበነጸማይ ወረዳ ሉቃ ቀበሌ መዳረሻው ላይ ደርሰናል። እዚህ ላይ የምትመለከቱት እነዚህ ተራራዎች በዙሪያ ገብ የሚገኙት በአጠቃላይ ዋነኛው የዝናቡ መምጫና የውሃው ምንጭ የጉዳቱ መንስኤዎች ናቸው። ከዚህ ወደ ታች የምትመለከቷቸው ደግሞ ተዳፋቶች አሉ። እነዚህ ተዳፋቶች ለውሃው መንስኤ ሆነዋል። በአሁኑ ሰዓት ከጅንካ ከተማ ተነስተን በቀጥታ ሉቃ ቀበሌ ውስጥ ገብተናል። ቀጣይ ያሉትን እንቅስቃሴዎች ለማከታተል እንሞክራለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. ኢንሻአላህ እንግዲህ ወደ ሉቃ መተናል። አሁን ባለፈው በጎርፍ የተጠቁትን ማህበረሰብ በጎርፍ አማካኝነት የተፈናቀሉትን ማህበረሰብ ፈጥነን የመድረስ ነገር በኢክራም ቻሪቲ አሶሲዬሽን በኩል ያው ይህንን ለነዚህ ማህበረሰብ ለመድረስ በመሞከር ላይ ነው ያለነው። በአላህ ፍቃድ ዛሬ ያው ዱቄት እነሱ ለመስጠት ጉዞ ጀምረናል። መንገድ ላይ አሁን ሉቃ መግቢያ ላይ ነው። ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ ሉቃ ስንገባ ዱቄቱን ስናከፋፍል ያለው ነገር ለተፈናቀሉ ማህበረሰብ ሁሉንም ሂደቶች በቀደም ተከተል የምናሳያቸው ይሆናል። ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እንግዲህ የምናየው አካባቢ ሉቃ ቀበሌ የሚባል ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ከዚህ ቀደም ድርቅ አደጋ ነበረ። እዛ አደጋ እንደሞቱና ማህበረሰቡ የተዳደረበት እርባታ ነው። ያንን አጥቶ ሳያገግም ነው አሁን ላይ ይሄ ከምናየው ተራራ የተንደርድሮ መጣው ጎርፍ የማህበረሰቡን አጠቃላይ እህል የተራረፈች እህላቸውን እንስሳቸውን ጥርግ አድርጎ ይዞ በመሄድ አርብቶ አደሩ ለከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ሊሆን ችሏል። ይህንንም ጀዛውን አላህ ያክፈለው ዘይኖ ባስተባበረው ማህበረሰቦችን ሌላ ያሉ ሙስሊም ማህበረሰቦችን አስተባብሮ ህብረተሰቡን በዱቄት ለመደገፍ ባደረገው ጥረት ይሄው ዱቄቱ ደርሶልን እኛም የደረሰውን ዱቄት ለማህበረሰቡ በአግባቡ እንዲደርስ ለማድረግ እዚህ ተገኝተናል። ኢክራም ዘይነ ጀዋር አሜሪካን የሚኖር Fuulduratti kaadhimnu ifa diinii keenyaa fi dhageessinu dukkana balleessuuf haa nuti mindaan taarii keenyaa bor jannatatti. Fuulduratti kaadhimnu ifa diinii keenyaa fi dhageessinu. ሉቃ ቀበሌ ነን ያለነው። ያው በዘይኔ ጆሃር አማካይነት የተሰበሰበውን በዘይኔ ጆሃር አስተባባሪነት የተገኘውና ለነዚህ በጎርፍ ለተጠቁ ማህበረሰብ ፈጥኖ የመድረስን ስራ ኢክራም ያው በበኩሉ አሁን ዱቄት አግኝቶ ይሄን ዱቄት ለ280 ተራጂ እርዳታውን ሊያደርግ ነው። አስቸኳይ እርዳታውን ኢንሻአላህ በቀደም ተከተሉን እንደሚቀጥለው እናሳያለን።
وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام لماتنا መረዳጃ ማህበር ስራ ከጀመረ ትንሽ ቆየት ብሏል ሌሎች ቀበሌዎችንም የዱቄት እንደገና ከልማት አንፃር ደግሞ የወፍጮ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው በጆሃር በዘይኔ ጆሃሬ አማካኝነት የተደረገው ትብብር የልማት እንደገና የመረዳት ስራውን ነው እየሰራ ያለውና ይሄ አሁን የምታዩት በኢክራም አከፋፋይነት በዘይኔ ጆሃር አስተባባሪነት የተባበራችሁት ሁሉ በዚህ በረመዳን ቀን አላህ ይስማላችሁ አላህ ሁሉን ነገር ይስጣችሁ ጤናችሁን አፍያችሁን አላህ ይመልስላችሁ ይስጣችሁ ቀጥተኛውን መንገድ አላህ ይምላላችሁ ከዚህ በኋላ እንግዲህ መኪናው ይሆንና የተጫነው መኪና በቀጥታ ሉቃ ላይ ገብቷል ከዚህ በኋላ የምናደርገው ማከፋፈል ነው እነዚህን ደረጃ በደረጃ ለማሳየት እንሞክራለን ሁለት ነገሮች እንሰራለን የእህል እርዳታ አለን የደፍተርና ስክሪፕቶ ደግሞ ለተማሪዎች እርዳታ እንሰጣለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ Akanuti mindan tari kenya burjannatati Fuldurat kaadimnu ifadini kenya fitagesinu Dukana balesu akanuti mindan tari kenya burjannatati Darba tawagi tabshirki fagesa darba Rabbi tokko chumsa isuma qaba tawagi tabshirki fagesa darba Rabbi tokko chumsa isuma qaba makhluqni makhluqa huwa man qaba ittin argatina ufuda qaba yubasan ibada sankani wada yudenkan ibada ራሂም አሁን የምንገኘው በሉቃ የሚገኘው ትምህርት ቤት ላይ ነው ያለነው እነዚህ የሚታዩት እነዚህ መምህራቸው እዛ ጋር የምታዩት ርዕሰ መምህሩ ናቸው እነዚህ በአጠቃላይ ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች ናቸው ለእነዚህ ተማሪዎች የመጀመሪያ እርዳታ ማድረግ የፈለግነው ምንድነው የደፍተርና ስክሪፕቶ እርዳታ ነው እየሰጠን ያለነው ይሄንን በቀጥታ ለርዕሰ መምህሩ እናስረክባለን 8 ደርዘን ደፍተር እና 10 ስክሪፕቶ የመጀመሪያው ነው ፈጥነን መድረስ ነውና ልጆቹ ያላቸው ዶክመንት ሁሉ ጠፍቷል ቀጣዩ ደግሞ ማድረግ የሚገባንን ያደረግን እንሄዳለን ይሄንን የምናደርገው ያው እነዘይኔ ጆሃሬ ባደረጉት እርዳታ ላይ መሰረት አድርገን ነው ኢክራም የልማትና መረዳጃ ማህበር እንግዲህ ትምህርት ላይ ድርቅ ያጠቃቸውን የውሃ እጦት ያለባቸውን የወፍጮ ችግር ያለባቸውን እነዚህን ሁሉ ነው አካተን በተለይ በበናጸማይ ወረዳና በሀበር ወረዳ ላይ ለመስራት የምንሞክረው ሐሳባችን ረጅም ነው ሰፋ አድርገን ነው ልንሄድ የምንችለው አርብቶ አደሩ ላይ በስፋት እንሰራለን ብለን እንሞክራለን አሁን ከዚህ በኋላ ወደ እህል ማደሉ ነው የምንሄደው በጣም እየቸኮልን ስለሆነ አሁን ርዕሰ መምህሩ ደፍተሮቹንና ስክሪፕቶችን ይረከበልናል አንተ ለኢክራም የልማትና መረዳጃ ማህበር አጭር በጣም ለኢክራም ልማትና ማህበር ስላመጣችሁልን ቀድማችሁ ስለደረሳችሁልን እጅግ በጣም በተማሪዎችና በተማሪ ወላጆች ስም እጅግ በጣም አድርገን Qarrifaan qabadhaa takka qabnaanii daddaaquun hin jiru gadhaabattanii Qarrifaan qabadhaa takka qabnaanii daddaaquun hin jiru gadhaabattanii Namni rabbiin qabu yoom abdii kutaa hinuu qormaatamnaan daran jabaataa Diinii kanaaf jecha meeqa dhuume akkan taane ta'ee meeqa wareegame biyyuma dhalatee jiraachuu dhoowwame meeqatu godaane meeqatu hiyyoome meeqatu godaane meeqatu hiyyoome Diinii kun salphisuuf meeqa wareegame inni kan hidhame aadaarra raafame
inni kan jira isaa ibidda darbame diinii kanaaf jecha akka foowwaddame diinii kanaaf jecha akka foowwaddame barakalayoone diniin yumaas gahee gabroota gaggaarii hedduu fidaa ta'ee gabroota gaggaarii hedduu fidaa ta'ee Fulduratti kaadhimnu ifa diinii keenyaa fiixaa geessinu dukkana balleessuuf haa kaanuti mindaan taarii keenyaa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. ያው ሙስሊም ወንድሞቻችን ጉዳታቸው አድርገው ዱቄት ምዕራብና በጎን ፈረቃ እንዲሁም ፀሐይ በድርቁ ሲጎዳ ለነበረው ማህበረሰብ ተደራሽ አድርገውልን እኛም ይኸውና ኢክራም ልማትና መረዳጃ ማህበር የመጣልንን ዱቄት ለህዝቡ እንዲደርስ የተራገፈ ነው። ኦልሬዲ ህዝቡ አሁን የመጀመሪያውን እርዳታ ከሙስሊም ወገኖች ያገኘ መሆኑን ጭምር በመግለጽ ይህንን ርብርብ ያደረጉ ሙስሊሞቻችን ከአሜሪካ እና ከሱ ጋር ያስተባበራቸው ሁሉ በዚህ ረመዳን አላህ ጀዛቸውን አልሐምዱሊላህ ይህን መሰለ ፈጥኖ ደራሽነት አላህ ጀነትን ዋይን አሰማለሁ እና ትልቅ ምስጋና ለእኛ ህዝባችን ህይወቱ ላይ ነው እንስሳው ያለውን ነገር ጠርጎ በወሰደበት ማግስት ይሄንን ዱቄት እዚህ በሰዓቱ አድርሶ ህዝቡን ከራብ ታደገ ጀዛቸውን አላህ ይክፈል በማለት ሰላም አለይኩም الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لوكا አሁን ሉቃ ወርደናል ኢንሻአላህ ኢክራም ቻሪቲ አሶሲዬሽን በዚህ በሉቃ ጎርፍ አደጋ ለተጎዱት የዱቄት ማከፋፈሉን በዘይነ ጀዋር አስተባባሪነት ለነዚህ ማህበረሰብ 280 ተራጂ አክሰስ ተደርጓል። ኢንሻአላህ በደም ተከተሉ እናሳያለን። ዱቄቱ ይሄው እንግዲህ ስናከፋፍል ያለው ነገር በአላህ ፍቃድ እናሳያቸዋለን። አሁን የመንግስት አካላት ደግሞ ከኛ ጋር መጥተዋል። እዚህ እስከ ቦታው ድረስ መጥተው በጀመራም ከቨር ሲያደርጉ የነበሩት ናቸው። አሁንም የራሳቸውን በበኩላቸውን አስተያየት ይሰጣሉ። ከዛ በኋላ ወደ ዱቄቱ ክፍፍል እንገባለን። ማን እርሳቸው በወረዳ ምክትል አማካኝነት የተላኩት ናቸው። መንግስት አካል የሚለው ነገር ካለ እድሉን ለሱ። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ በርጊ ይባላል። የመጣሁት ከበነጸማይ ወረዳ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ውስጥ የሚሰራ ባለሙያ በወረዳው አስተዳደር በኩል የተላኩት ባለሙያ ነኝ። አሁን እኛ የምንገኘው በደቡብ ኦሞ ዞን በነጸማይ ወረዳ በሉቃ ቀበሌ ውስጥ እንገኛለን። ያም የመጠነበት ዋና ዓላማ እዚህ በጎርፎ ምክንያት የተጎዱ ከቤታቸው ተፈናቀሉና የተቸገሩ ወገኖቻችን ላይ እርዳታ ለመስጠት ከኢክራም ቻሪቲ አሶሲዬሽን የመጣው ማህበረሰብ ጋር አንድ ላይ በመሆን ይህንን የተጎዱ ወገኖቻችን እንዲረዱ ለመርዳትም ስለመጡ እነሱ ጋር በመሆን ለማመስገንም መጥቻለሁ። ስለዚህ እነዚህ ወንድሞች ሙስሊም ወንድሞች እነዚህ ለተፈናቀሉ ለተቸገሩ ለመርዳት ስለመጡ በወረዳው ስም የላቅ ያለ ምስጋናን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። የሚሊሻ ኮማንደር አሁኑ በን ይባላል። ይሄ ዱቄት ኢክራም የሚል ከዚህ ነው መጣው። ግን ይሄ ዱቄት ለኛ አይበቅም ብሎ እኔ ገምታለሁ። ምክንያቱ እዚህ ጋር አሁን የጎዱ ሰዎቹ 110 ሰው ነው በዚህ በእኛ የተጎዱት። ይሄ ሰዎቹ አጠቃላይ ወደ እኛ ነው ተነጥቆ መጡት። ድሮ ሉቃ ቁጥር 2 ይባላል። አሁን ከሉቃ ቁጥር 2 ወደ ሉቃ ቁጥር 1 መጡት። ይሄ ዱቄት ግን
ለ280 ሰው ነው የመጣው። ይሄ ዱቄት ግን ለኛ አይበቅም ብለን እንገምታለን እና ይሄ ዱቄት ለኛ ጨምሮ እንዲመጣ እናሳስባለን ብለን እናግራለን። አመሰግናለሁ። ይሄንን እንግዲህ ችግሩን ከኛ ጋር ለማካፈል የመጣችሁ ወገኖች ያው ለወገን ደራሽ ወገን በሚል ጥሪ ሳንልካቸው ጥሪ ሳናደርሳችሁ እኛን አይታችሁ ሰምታችሁ ደርሳችሁ ልትረዱን የመጣችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄንን ዱቄት ይዛችሁ የመጣችሁት ኢክሬም የልማት ማህበር እንደዛው ይመስለኛል እንደ ልማት ነው። ልማታቸው የልማት ማህበሩን አባላት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌሎቹም እነሱን የሚረዱት ከዚህ ከነሱ አካባቢ ከነሱ ጋር ባይኖሩም ራቅ ብሎ ቢኖሩም ይሄንን እርዳታ አይቶ ችግሩን አይቶ በመደገፋቸው ቀጣይም ያለውን ችግሮቹን ከኛ ጋር ለመካፈል ዝግጁ እንደሆኑ ነው ከውስጥ የሚረዳው። ስለዚህ እጅግ አድርጌ ድጋሜ አሁንም አመሰግናቸዋለሁ። ያው ፈጣሪ ይርዳቸው ይደግፋቸው እኛን እንደደገፋቸው የሚል ሐሳብ ነው የሚሰጠው። ማራሂም አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አሰላቱ ሰላም አላ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ኢክራም የልማትና መረዳጃ ማህበር ከተቋቋመ በጣም አጭር ጊዜ ነው። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ቦታዎችን ለመሸፈንና ለመስራት ሞክረናል ባላ እርዳታ። ከዚህ በፊት ውሃ ያላገኙበት ቦታ ውሃ እንዲቆፈር እየተደረገ ነው። የመጨረሻው ገና ባይስተካከልም ወፍጮ አንድ ቦታ ላይ ስራ ጀምሯል። ከዛ ውጪ ደግሞ የእህል እርዳታዎችን ቢያንስ 5 ቀበሌዎችን አድሬስ ለማድረግ ሞክረናል። በአሁኑ ሰዓት ያለነው በደቡብ ኦሞ ዞን በነጸማይ ወረዳ ሉቃ ቀበሌ ላይ ነው የምንገኘው። ይሄ ሉቃ ቀበሌ በአሁኑ ሰዓት ትላንት ድርቅ ነበር በፀሐይ ምክንያት። ዛሬ ደግሞ አላህ ራህመቱን ዝናብ ከሰጠን በኋላ ዝናቡ ደግሞ አፈሩ አልችል ብሎ በጎርፍ እየተጠቁ ነው ያሉትና እነዚህ በጎርፍ ለተጠቁት ቅድም ከኔ ቀደም ብሎ የተናገረው ሊቀመንበር እንደተናገረው ማንም ሳይናገር ነው የኛ የመጀመሪያው አላማችን መርዳት ነው። ከዛ በኋላ ማልማት ነው። ማልማትና መርዳትን ሁለቱንም ለማሳየት ሞክረናል። በማልማት ወፍጮ ሞክረናል። ትምህርት ቤት እያዘጋጀን ነው። በመርዳት ደግሞ የዱቄትና የልብስ እርዳታዎችን እየሰጠን እናገኛለን። ኢክራም የልማት መረዳጃ ማህበር ትልቁ አላማው ይሄ ነው። በዚህ አላማው ላይ መንፈሳዊ ጉዞ እናደርጋለን። የሰው ልጅ ይበላል ይጠጣል። ከዛ በኋላ ፈጣሪውን ማወቅ ይግድ ይለዋል። ስለዚህ የፈጣሪውን መንገድ ለማሳወቅ ዝግጅቶችን ጨርሰን እየሄድንባቸው ነው ያለነውና ዘይኔ ጀዋሬ በማስተባበር የላክልንና ትላንትም ደግሞ በወፍጮ ላይ የሰራውን ስራ አላህ ላንተም ለቤተሰቦችም ረጅም እድሜና ጤና ይስጥ። በዘይኔ አማካኝነት ደግሞ ሐሳቡን አዳምጣችሁ እሱ የሰጣችሁን ነገር ተመልክታችሁ ለትብብር የመጣችሁ ሁሉ አላህ ጀዛውን ይክፈላችሁ። ይሄ ረመዳን ወቅት ነው። ከናንተ የምንጠብቀው ገንዘብ እንጠብቃለን፣ ዱዓ እንጠብቃለን፣ ዕውቀት እንጠብቃለን። ጀማሪዎች እንደመሆናችን በመጣን ለማህበራችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ከናንተ በስፋት ነው እየጠበቅን ያለነው። በአሁኑ ሰዓት የተወሰነው ነው እየሰጠን ያለነው። ህብረተሰቡ በጣም ይፈልጋል። ከመሃል አገር በጣም የራቀ ቦታ ነው። የትራንስፖርት ችግር አለ። በአሁኑ ሰዓት የገበያ ሁኔታ በጣም ከፍ እያለ ነውና ከኛ አቅም በላይ የሆኑ ጥያቄዎች እየመጡ ነው ያሉት። የልብስ ችግር የሚመጣል፣ የምግብ ችግር የሚመጣል፣ የውሃ ችግር፣ የትምህርት ወዘተ። እነዚህ ችግሮች ሁሉ እየተደራረቡ ስለሆነ በአላህ ይሄንን የምሰሙ ሁሉ የዘይነንም ሐሳብ የምታዳምጡ ሁሉ ለአላህ ብላችሁ ኢክራም የልማት መረዳጃ ማህበርን በመደገፍ እኛ ደግሞ በሐቀኝነት ለአላህ ብለን ነይተን ሁሉን ነገር ዘመኑ በሚዋጅበው መንገድ ላይ በትክክል ማድረሳችንን በፎቶግራፍ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ዶክመንቶችን አዘጋጅተን የምናሳውቃችሁ መሆኑን እንገልጻለን። በአሁኑ ሰዓት ሰዎቹ እየጠበቁን ስለሆነ በቀጥታ ወደ ማከፋፈሉ እንሄዳለን። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እነዚህ እንግዲህ እዚህ አካባቢ በጣም ጉዳቱን መጠን ለመግለጽ ነው። እዚህ አሁን በጣም የቤቱ ሙሉ በሙሉ ከነከፍቱ ወድሞ ንብረቱ ራቁቱን በቃ ባዶውን የለበሰውን ልብስ ይዘው ይወጣል። መጠለያ የሌላቸው አሉ። አሁን እንዲህ ሜዳ ላይ የተኙት አሉ።
ለነዚህ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና መጠለያ ያስፈልጋቸዋል። ይህንን እስከዚህ ድረስ መጥቶ መጎብኘት የቻለ አካል ደስታውን አንችልም። እኛ በደስታ ተቀብለን ቦታው ላይ ለማድረስ ዝግጁ ነን። በገንዘቡም ለደገፋቸው አካል እዚህ መጠለያውን እነሱ መስራትም ያስፈልጋልና አሁን ህፃናት፣ ትንንሽ ሴቶች፣ አራስ ሳይቀር ከቦታው ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ ነው ያሉት። አስቸኳይ መጠለያ ያስፈልጋል። ጊዜያዊ ሸራ ያስፈልጋቸዋል። ለጊዜው ክልሎ የሚቀመጡበት ነገር እና የኢኽዋን الكرام የበኩላችሁን ለነዚህ ማህበረሰብ እንድታደርጉ እናሳስባለን። ምክንያቱም ለወገን ደራሽ ወገን ነውና እንዲሁ በብርድ ሲመቱ እንዲሁ በዝናብ ሲመቱ መታየቱ በጣም ደስ አይልም። ለማንኛውም ሰው ልጅ ነውና ለነዚህ ማህበረሰብ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊደርስ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የመጣብን መዓት ተቆጥሮ ማያልቅ ነውና ለመናገርም በጣም ይከብዳል። ቤቶች ያው እንግዲህ እኛ ይሄ አካባቢ ሜዳማ ነውና ሜዳ ላይ ዝም ብሎ ሰው ቤት ምርት ተመርቶ ቤት ሰርቷል። ቆርቆሮ ቤት የሰሩት አሉ፣ ሳር ቤት የሰሩት አሉ። እንዲያቀማቸው ኑሮን ውስጥ ጀምሮ በጣም ብዙ አመታትን ቆጥሯል። እየኖርን ያለን አካባቢው ወደ ከተማነት እየተለወጠ ከቅርብ ጊዜ በጣም እየሰፋ መጣና ትላንትናው በመጣ አደጋ ብዙ አመት የለፋን የሰበሰብነን የሰራን ንብረቶች የተወሰዱ ቀላል አይደሉም። ከዚህ ቀደም ሲል እንደዚህ አይነት በዚህ አካባቢ ላይ ጎርፉ የማይታወቅ ነው፣ ከልክ በላይ የመጣ። ለዚህ ይሄ ጎርፍ እንደመጣ ቀደም ሲል በአንደኛው ቀን ጥቂት ሰዎች ላይ ጉዳት ለማድረስ ነካክቷል። ከዛ በኋላም እንደዚህ ያደረገ ትላንትናው ሰኞ የመጨረሻኛው አጉል ሰፋና በእውነት አካባቢው ወደ 110 ምናምን ሰው ከቤት ያፈናቀለው እዚህው ከተማ ላይ ያለው ብቻ ነው። ከዚህ ከተማ ወጣ ብሎ ያሉት አርብቶ አደሮች አሉ። ብዙ ከብት፣ ብዙ ፍየል፣ ብዙ በግ፣ ብዙ ዶሮ፣ ብዙ ያው የገዙት የሸመቱት ከገበያ ነው ሸመታ እህል የምናገኘው። እነዚህን ጎርፍ ጠራርጎ ወስዶባቸዋል። እንደዛ ሲሆን የኛ አካባቢ ችግር አርብቶ አደር ያው የሚኖረው ቤት የሚለብሰው ልብስ አንድ ነው። ይሄ አንዱም ልብስ በጎርፍ የተወሰደባቸው ሰዎች አሉ። ራቆታቸውን ሰውነታቸውን ብቻ ይዞ የተረፉት። ሌሎች ደግሞ እዚህ ከተማ ላይ ያሉት ብዙ ንብረት አፍርቶ ቤታቸው ያለውን ጎርፍ ጠርጎ ወሰደባቸው። እነዚህ ተጠርጎ የተወሰዱት ቤት የፈረሰው እውነትም ቀጣይ ላይ አገልግሎት የማይሰጡ ቤቶች አሉ። አፍርሶ ከጥቅም ውጭ የሆኑት ቤቶች አሉ። ሌሎቹም እንስሳቶች፣ ሌሎቹም የስራ የምንጠቀማቸው ንብረቶች ቤት ውስጥ ገብቶ ቴሌቪዥን ላይ ጥቅም ውጭ ማድረግ፣ ውሃ ትልቁ ጎርፍ፣ ፍሪጅ ማበላሸት፣ ሌሎችን እቃዎች እንደዚሁ አበላሽቶብናል። ለዚህ ይሄ አካባቢ ህዝብ በጣም ነው የተጎዳው። ያው የደረሰባቸው ጉዳት ቀላል አይደለም። ቀጣይ ላይ ደግሞ ሌሎች አሁን እንደ ውሃ ተቆም አንድ ውሃ በሶላር የሚሰራን አንድ ውሃ አለ። ይሄን ሁሉ ከተማ ህዝብና ገጠሪውን አርብቶ አደሩን ህዝብ ያዘው አንድ ውሃ ነውና ያ ውሃ በቦኖ መልክ ተዘርግቶ ነበር። ያ በቦኖ መልክ የተዘረጋውን ወደ ታንከር ወጥቶ መመለሻውን ወደ ታንከር መግቢያውን ውሃ ጎርፉ ቆርጦብን ያም ያው እንደዛው አሁን አገልግሎት አይሰጥም። ህዝቡ ውሃም ተቸግሯል። ውሃም ችግር አለ፣ ልብስ ችግር አለ። ሌሎች አሁን እንደም የደረሰ ነገር ይሄ ይል ደርሶናል። ትንሽም ቦን በአይን አይተናል። ግን ሌሎች ችግሮች አሉን። በጣም ልብስ በህብረተሰብ ዘንድ የለም፣ ተወዝዶባቸዋል። ሌሎች ደግሞ አቅም ኖራቸው እንዳይገዙ ምንም የሌላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ በችግር ውስጥ ቀድሞም የሚኖረው በድርቅም የተጎዱትን ያለው ፍየልም ተጠርጎ ተወዝዶባቸው ወደ ገበያም አውጥቶ ሽጦ እንዳይገዙ ንብረት ተወዝዷል። ሌላው ፍየልም ወዝዷል፣ ከብትም ወዝዷል፣ በግም ተወዝዷል።
ለዚህ ወደ ገበያ ይዞም እንዳያጡ እነዚህ ሁሉ አጥተዋል። ለዚህ ሰው ባዶ እጁን ወደ ህዝብ ወደ ዛፍ ስር ወጥቶ አሁን እዚህ የተቸገረ ነው አለው። እነዚህ ችግሮቹን ያው እንግዲህ የሚረዳን አካል ምናልባት ከተገኘ እኛን እንዲረዳን እንደዚሁ እነዚህ አካላት ድጋፍ ያደረሱት አይነት ሌሎችም እንደዚህ ሸራ ሌሎችም የውሃ መጠቀሚያ እቃዎችንም እንደዚሁ እኛን ቢደርስ ይሄ ውሃ የተቋረጠ ውሃ ሌላውን መንግስት አካል በጊዜው ለኛ ሰርቶ አላደረሰንም። ያው ቀጣይ ላይ እነሱም ትግል ላይ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ነገሮችን ያው እኛን የሚረዱን አካላት ይሄ ድርጅት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ድርጅቶችም እንደዚህ ረጂ አካላት ግለሰቦች እንዲረዱን የሚል መልእክትን ማስተላለፈው ጨርሻለሁ። ስሜ አወላቶ ሰንባላሎ የሉቃ ቀበሌ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንደ አጋጣሚ ሉቃ ቀበሌ ላይ ድንገተኛ ጎርፍ ክስተት ያው ተከስቶ ብዙ ሰዎች ያው ጉዳት ላይ ደርሰዋል። ባለፈውም ያው ይሄ ድርጅት አባል ባለፈው መጥቶ በአይንም አይቷል። አሁንም በዛ በጎርፉ አደጋ በጣም የተጎዱት ወደ ብዙ ህብረተሰቦች አሉ። እነሱ በቁጥር ስንለይ ወንድ 520 የሚሆን አባወራዎች በጎርፉ ተጋላጭ ነው፣ በጣም ተጎድተዋል። ሴት 275 የሚሆኑ ማወራ አርብቶ አደሮች ለጎርፉ ተጋላጭ ሆነዋል። ጠቅላላ ድምር 795 አርብቶ አደሮች ለጎርፉ ተጋላጭ ሆነው አሁን በጣም አደጋ ላይ ነው ያሉት። ከነዛ ውስጥ ደግሞ በጣም ተጎድቶ አሁንም እዚህ መጠለያ አጥቶ ቦታ አጥቶ እዚህ ቀበሌው በጣም የተቸገረ ያሉት ወንድ 96 ሴት 38 ሰዎች በጣም ለየት ባለ መልክ ጎርፉ ጉዳት አደርሶ ቤት እቃቸው ንብረታቸው ተወድሞ እንስሳቶች ሞቶ በጣም የተሰቃዩ ያሉት አሉ። የነዛ አርብቶ አደሮች አሁን መረጃ እኛ አጣርተን እስካሁን የተጣራ መረጃ እንስሳት የሞተ 557 እንስሳቶች ሞተዋል። 557 እንስሳት ሞቶ ሰዎች አሁን መረጃ አሁንም እያጣራ ነው። ገና ከዛ በላይ ይሆናል የሚል እቅድ አለ። በየቦታ ባለሙያ ተመድቦ ለነዛ አርብቶ አደሮች መረጃ እየሰበሰበን ነው። አሁን እነኚህ ሁሉ የተሰበሰቡ ተፈናቃይ ናቸው። በቃ ማደራ የላቸውም። ለነሱ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ዱንካን ያስፈልጋል፣ የሚጠጡት ውሃ ያስፈልጋል። ብዙ ነገሮች እንግዲህ ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ ነገር ብዙ ነገር ያስፈልጋል። አንድ ሰው አንድ ቤት ውስጥ ሲኖር ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ከዛ ባዶ ነው የቀሩት። ያው ተፈናቅሎ አሁን ሁሉ ሜዳ ላይ ነው ያለው። ቀበሌው በጣም የተቸገረ የቀበሌ ቤት ብዙ መስሪያ ቤቶችን አስለቅቀን እዛ ውስጥ ሰዎችን እያኖረን እስካሁን ድረስ ከሰኞ ጀምሮ እስከ ዛሬ በጣም የተሰቃየን ነው ያለነው። ግን አሁን ይሄ ድርጅት ያው አቅሙ እንደተቻለው መጠን ባለፈው መጥቶ ለኛ ቃል ገብቶ ነበረ። ከዛ ውስጥ አሁን የተወሰነን አምጥቷል። ይሄንም እናመሰግናለን። ቀሩንም አሁን እናቀርባለን ያሉ ነው። እንግዲህ እኛ በጣም በቃ እናቀርባለን ስል በጣም ደስ ያለ ነገር ነው። እኛ እንደውም በቃ እናመጣለን ብለው ባለፈው እነሱ ብሎ ሲሄድ መቼና መቼ ይመጣል? እኚህ ሰዎች ምን በልተው ይኖራሉ? እንዴት አድርገን ነው ሰዎችን እኛ የምናተርፈውን ያለን ነበረ። አሁን ስለደረሳቸው በጣም እናመሰግናለን። ሉቃ ቀበሌ ለቀምባር የኔ ስሙ ኦሌ ቱንኮ ይባላለሁ። ኢክራም ትርጁ ለኛ ባለፈው መጥቶ ጉዳትን አይቶ ተጎድቷል። እኛ ወጋን ነው አርብቶ አደር ትላንትና ቤት ላይ መኖሩ ሰዎቹ ከቤት ፈናቃይ ሆኖ ማሳ ላይ ለማራስ ዛሬ ያጃጋጀ በቤት ቀለብ ገዝቶ ያስቀምጥ ሰው ከቤት ናጣ ወጥቷልና እነኝን እና ደርሳለ ብሎ ቃል ገፍቶ ትላንት ወዲያኑ ቃል ገባ ዛሬ ደርሷል። አሁንም የኢክራም ድርጅቱን እናመሰግናለን። ቀጣይም ላይ ከኛ ጎን ሆኖ የአርብቶ አደር ይራስም እስከመቆቆሚያ መድረስ ድረስ ድጋፍ እንድታደርጉ እንፈልጋለን። አርብቶ አደር ብርም ተወስቷል። ሂሊ በቆሎም የለም
ዱቄት ለቤት ቀላል ብሎ ያዘጋጀም የለም፣ ሳሙናም የለም፣ ልብስ ራስ ምለብስም ልብስ የለም። ምሽቶ 4 ሰዓት ላይ የደረሰ ጉዳቱ እንስሳትም ሁሉ ነገር ተወስቷል። አሁን ነፃ ነው ያለ። ለዛ አሁን የሚያስፈልገው ለሰው ልጅ ተማሪም ዶክተርም የለም፣ እስክሪብቶም የለም፣ ተማሪም ባዶ ላይ ነው ያለ። እዚህ ያለ ሱቆች ሙሉ ተወስቷል ያለ። እዚህ ከተማ ላይ ሰው ሁሉም ከቤት ነፃ ወጥቶ ቤትን ትቶ ዜሮ ላይ ነው ያለ። አሁን ለዛ ተማሪም እየጎደኑ ሴቶች አርብቶ አደር ሴቶችም እየጎደኑ እዚህ የከመረ ውሃ ቢንቢ ማራቢያ ይሆናል። ለዛ አግበር ያስፈልጋል፣ ዱንካ ያስፈልጋል፣ ልብስ ብርድ ልብስ ያስፈልጋል። የሁሉም አሁንም በሆነ እናንተ እንደዚህ ከጎን ከኛ ሆናችሁ እንድትደግፉልን እንፈልጋለን። አሁኑ በአሻለ አቅም በእናንተ አሁንም ከኛ ጎን ሆናችሁ በርቱ፣ እኛን ዳረሱ። እኛም እናንተ ወገን ነው እንዳንጎዳ። ሰው ልጅ በትንሽ ነገር ይጎዳል፣ በሽተኛ ይሆናል። ለዛ እንደ ትላንትና አሁንም አርብቶ አደርና እዚህ የሉቃ ማህበረሰብ ኑሮ ሆኖ ሰው ሐሳብም ከጎኑ ድርጅቶችም አለ፣ ልጆችም አለ፣ ሃይማኖት መሪዎችም አለ። እነሱ እንዲደጋፊ አለ ብለን እኛም እነሱን እንባባልና አይዛ ብለን እነሱ ባዘልክ ሞራል ትላንትና ዋተጎዳል አሁንም እንዳይጎዳ ለዛ እናንተን በጨማሪ ይሄም አሁንም ያዳረሳችሁ እኛን ያዳረሳችሁ ነገሩን ተቀብለናል። አሁንም እንድትደርሱ እንፈልጋለን የሚለው ይሄን ሐሳብ ማሳሰቢያ ይሄ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን እናያለን። ከዛ በፊት እንግዲህ ስሜ ጋልቦ ይባላል። የበና ጸማይ ወረዳ ምክር ቤት ማህበራዊ ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። እንግዲህ እዚህ አሁን የምንገኘው ሉቃ አካባቢ ነውና ሉቃ ቀበሌ ብዙ ማህበረሰባችን ከከተማም ከቀበሌ ውጭም የሚኖሩ በርካታ ማህበረሰቦች አሉ። ከዚህ አርብቶ አደር ውጪ እንደሚታወቀው በሰሞኑ እንግዲህ በተጣለው ዝናብ ጎርፉ ብዙ ማህበረሰባችን የተጎዱ አርብቶ አደሮች እንዳሉ ይሄን የሚያሳየው መረጃ ነውና ከከተማ ውስጥም በርካታ ንብረት አጥቶ በአሁን ሰዓት ከአርብቶ አደሩ ጋር አብሮ በርካታ የሚቸገሩ ቢያንስ ከአንድ ቤት እስከ 3 በላይ ፍሪጅ ያ ማለት በአሁን ሰዓት እንግዲህ ወደ 120 ሺህ በላይ የሚወጣ ንብረት ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉና እኔ በአሁን ሰዓት እንግዲህ ይሄ ኢክሪም የመረጃ ልማት መረጃ መደረጃ ማህበር እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ይሄን ማህበረሰብ የተጎዱን ፈጣሪ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ይሄን ለመስጠት እዚህ ቦታ ደርሳችሁ ይሄን ማድረጉ ቅድም ሌሎች ወንድሞቻችን እንደገለጡ በርካታ በአሁን ሰዓት ከመቃቸው ተፈንቅሎ ማረፊያ አጥቶ የሚበሉ አጥቶ የሚለብሱን አጥቶ የሚጠጡን አጥቶ በዛፍ ስር የተንጠለሉበት ያሉበት ሁኔታዎች አሉና ይሄ ልማት ማህበሩ ደርሶ እግዚአብሔር ከሰጣቸው ለመስጠት እጃቸውን ለዘረጉ ሁሉ በነበረበት ፈጣሪ ወይም ሀላ እርዳቸው ይስጣቸው ይላሉ። ከዛ ውጪ ግን ሌሎች አካባቢ ይሄ ብቻ ሳይሆን ወደ ታች ወደ ብራይሌ አናሳ ማህበረሰብ አካባቢም ጎርፉ እንደዚህ መጥቶ ከመቃቸው የተፈናቀሉ አሉ። ሌሎች ወደ ታች ወደ ግስማ ባቦ ወደ ወናኔ ወደ ታች ወደ ታች ቡራ አካባቢ ወደ ዘገርማን ጨምሮ በርካታ የተጎዱ ማህበረሰብ ክፍሎች በአሁን ሰዓት እንደሚገኙ መረጃዎች እየመጡ ስለሆነ እነዚህንም እንደዛ ደርሳችሁ ሀላ ከሰጣችሁ ወይም ፈጣሪ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ያላችሁን መርዳት እንድትችሉ ጥሪያችን እንግዲህ እዚህ ቦታ ተገኝቼ በማየት ከናንተ ጋር እዚህ ችግረኞች ተካፋይ ስለሆነን ሌሎችን በዚህ ልክ ደርሶ እግዚአብሔር ከሰጠው እንዲሰጥ አላህ 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 ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው መጨበተው አላህ ነው
ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው ባዶነቴ የሚሞላ ኧረ ማን ካንተ ሌላ ቀን ሲጥለኝ ስል ወደኋላ መሪዬ ነህ ለኔ መላ መሪዬ ነህ ለኔ መላ አላህ 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 ሚላስ ጠፍቶ ከማጀቴ ባዶ ሆኜ መራቆቴ አቅም ሳጣ ስውል ካልጋ ልቤ ሁሌም ናት አንተ ጋ ሲርበኝ አጉራሼ ስታረዝ ነካልባሼ ስጨነቅ አስታዋሼ ስታመም ነፈዋሼ ስታመም ነፈዋሼ አላህ አላህ ቤቶቹም ወደዛ ስለዋጠ ለዛ ብለን ዛሬም በልማት ተነስተን የቆርጠን ወደዚህ ግማሽ ወደዛ ያ ቤቱ እንዳለ ፈርሷል። ቆርቆሮታችን ፈርሷል። ያ ኩሽና እዛኛ ያለ ኩሽና ያም እንደዚህ ተፈርሷል። እንደዚህ ድሮ ገበያ ያለ ቦታ ዳሶች ሙሉ እንዳለ ተወጥቷል። እዚህ ከአፈር እንዳለ ሙሉ ቦርቦሮ ከተማን ወደ ላይ ተመልሶ ያ ሽንት ቤት ቆርቆሮ ቤት እዛ ጋር ያለ ሙሉ ተወጥቷል። ውሃ ተቋም ላይ እዛ ጋር ተበጥሶ ሌሎቹ ላይ ጭቃ ሌሎቹ ላይ የቦርቦሬ እንጨቶቹን የነፈለ ይሄ አጠሩ የግለሰብ አጠሩ ሙሉ እንዳለ እዚህ ጋር ተፈርሷል። እዚህ ጋር ማጠሩ ነበር። ይሄ ሁሉም እንዳለ የለም። በጣም ይሄ ሁሉ ገላጥ መሬትን አድርጎ ሰው እንዳለ ምሽቱ ላይ የሻሻ ያለ እንስሳትን ዶሮም እዚህ ላይ ማታ መጥቶ በቃ ሰው ባዶ ነው ወጥቶ ሮጦ ወደ ህይወት ብቻ ሮጦ ይሄደ እንጂ እዚህ ጋር ምንም አንድም ልብስ ሳይወስድ በቆሎ ሳይወስድ ዱቄት ሳይወስድ ድስት ሳይወስድ እንስራን ሳይወስድ ተማሪ ዶክተርን ሳይወስድ እንዳለ ሙሉ ሰው ከዚህ እንዳለ ባዶ ነው። ልብስ ብቻ ራሱ ጋውንት ላይ ብቻ ከለበሰ ልጅ ብቻ ይያዛል። ሚስትን ደግሞ የዘ ያወጣ እዛ ስፓልት ላይ ነው ያኔ አደ እዛ እዚህ ጋር አለ ቤቶች ሙሉ ተውጦ አሁን ይሄ ወጣለ ባላ ወጣለ ያኔ ሰኞ ቀን ያጃጋጅ እንጀራ ሙሉ ያኔ ተውጦ Allah 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 የተውኝ የራቁኝ ለታ በቃል ነው ምበረታ አይደንቀኝ ማግኘት ማጣቱ ባንተው ነው መውረድ መውጣቱ ቀን አልፎ ቀን ሲመጣ ዝቅ ያለው ላይ
ሲወጣ ሲጨነቅ ሰው ሲቸገር አንተውነ ባለታምር አንተውነ ባለታምር አላህ 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 ዝምታዬን የሚሰማ አላህ ነው ሁልጊዜ ለኔ የሚስማማ አላህ ቃል ካፌ እንኳን ሳላወጣ አላህ ነው ተረድቶኝ መላም ያመጣ ሚስጥሬን ተካፋይ ሸፋኔ በውሃ የተከበቡ ማህበረሰብ ነበረ። እነዚህን ማህበረሰብ እንግዲህ እኛ ከዚህ በላይ መግባት አልቻልንም። ጭቃውም ከዚህ በላይ አደጋ ነው። እግርን ከያዘ የማይለቅ ጭቃ አለና ወደዛ መግባት አልቻልንም። ምክንያቱም ይሄ ጭቃ አንድ ከያዘ ጫማ ላይ ተከምሮ አይለቁም። ሰዎቹም ከዛ ወደዚህ መምጣት አይችልም። እኛም ወደዛ መሻገር አልቻልንም። ሆነ መፍትሄ በመፈለግ ላይ ነን ያለነው። ለጊዜው ያለኝ ኢንፎርሜሽን ይሄን ይመስላል። ቀሪውን ከማህበረሰቡ አንድ ቤት የምንሰማ ይሆናል። ቲቸር ድባላ ራስን ሀሳብ አቀጥል። ከቀደሙ ቦታ በአንድ ወረዳ ውስጥ ያሉ ናቸው። ጊስም የሚባል ቦታ ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች አይታችሁ እንደሆነ ቡራ ከምንለውና ወይጦ ከምንለው ማዕከላዊ ቦታ ውስጥ ያለ ነው። ይሄው በርቀት የምታዩት የወይጦ ተፋሰስ ላይ የሚመጣው ውሃ እስከዚህ ድረስ ነው የመጣው። በመሐከል የቀሩ ሰዎች አሉ። የተወሰኑ ሰዎችን እዚህ ጋር አግኝተናል። እነሱን ሰዎች በኋላ ላይ ለመናገር እንሞክራለን። ያሁኑ አመጣታችን ግን የነገሮችን ስፋትና ጥልቀት ለማሳየት ያክል ነው እዚህ ጋር የደረስነውና ብዙ ከፍቶች ወድመውባቸዋል። ቤቶች ከፍተኛ አደጋ ላይ ደርሰዋልና እንግዲህ ወንድሞች ለአላህ ብላችሁ ዘይኔም ከዚህ በፊት የጀመርከውን ነገር በማቀጣጠል ይሄንን ነገር እያሰፋ እንድትሄድልን ባላህ ስም እንጠይቃለን። እንግዲህ ወደዚህ አሁን በጣም መግባት አልቻልንም። በቃ አሁን አቁመን ወደ ኋላ እየተመለስ ነው ያለነው። ሁላችንንም አላህ ይርዳልን። ዱአ አድርጉላቸው፣ ያላችሁን ዘርጉላቸው። አልባሳትም የለም ምግብም የለም፣ ሁሉም ነገር እየተወሰደ ነው በየቦታውና ለሁሉም አላህ ይርዳን። ዱአ ማድረግ ነው፣ ያለንን መስጠት ነው። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ይሄ ቦታ የምናየው ቦታ የዝናብ ውሃ ሳይሆን ጎርፉ ነው። ወንዞ የወይጦ ወንዝ ሞልቶ ነው እንግዲህ እስከዚህ ደረሰው። ወደዛ በቀረበን ቁጥር ጥልቀቱ የጨመረ ነው የሚሄደው። ማህበረሰቡ እንደገለጸልን ቅድምም ገልጸዋል። አሁንም ከነሱ እንደምንሰማ ሆናል። ከፍት፣ ዶሮ፣ ፍየል ምንም ነገር ያተረፈባቸው ነገሮች የሉም። በጣም ተቸግረው ነው ያሉት። የምግብ ችግር አለ፣ የአልባሳት ችግር አለ፣ የመቀቀያ ቁሳቁስ ጭምር ማለት ነው። ቀለል ያለ ነገር የቡና ገለባ እዚህ እንደ ባህልም ተጣ ሸፈሮ እንኳን ማቀርብላቸው አካል የለም። ቅድም እኛ ዘይኖ ከአሜሪካ አሰባስቦ የላከውን ነገር ሉቃም ባልቀበሌ ላይ ነበር ቅድም ዱቄቱን ያዳረስ ነው። ያም በቂ አልነበረም። ያለው ማህበረሰብ ከ1000 በላይ የሆኑ ማህበረሰቦች ናቸው እዛ ጋር። ግን የደረሰው ዱቄት ወደ 200 ምናምን ኩንታል ነው። ያም በበቂ ሁኔታ አልደረሰም። በኪሎ መካፈሉት ሆናል በኋላ እርስ በርስ እንትን ብሉት። ግን ይሄኛው ደግሞ የባሰ ነው። ይሄ እጅግ የባሰ ነው። መጠለያ የለ፣ የሚመገቡት ነገር የለ፣ የሚያበስሉበት ነገር የለ። በጣም እጅግ ፈተና ነውና ዓለም ላይ የምትገኙ ሙስሊም ወንድሞቻችን ይሄንን ቪዲዮ ያያችሁ በዚህ በረመዳን የሰው ልጅ እንዴት ሰቃየ ባለበት ወቅት በዱዓም የቻለ በገንዘብም በሐሳብም እንደው ዱዓ አርጉልን፣ የቻላችሁ ድረሱልን። ይሄንን ማህበረሰብ ይሄን ከመሰለ ማጥ እንታደገው፣ ህይወቱን እናቆይለት የሚል ሐሳብ አለኝ። ሙስሊም ያልሆናችሁ ወገኖቻችን፣ ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ዓለም ላይ የምትገኙ የሰው ልጅ የሆናችሁ ሁሉ እንደ አይነት አደጋ እንደ አይነት ችግር ሲደርስ ከኛ ከሰው ልጅ የሰው ልጅ ይህን ሁሉ ስቃይ በማይበቶ ከሰው ልጅ ጎን ሊቆሙ ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አመሰግናለሁ።
أمة الإكرام أمة الإكرام أمة الإكرام أمة الإكرام ህዝቦች ነን ፈላጊ አንባቢ ጠያቂ እውቀትን አክባሪ ገና ከመነሻው ገና ከጅምሩ በይቅር መዓዘን ተፈታ ሚስጥሩ አንብብ ሲል ቅራ ሲል ጽልመቱን ሊያጠራ በብርሃን ቃሉ ዓለምን ሊጠራ አላሁ አክበር ተአምር